قائم ہو, رہے گا نام سدا کی کر وسیلہ. میرے نام پہ قائم ہو, ایمان پہ قائم ہو. اپنا ایمان ترک نہیں کیا, میرے نام کو ترک نہیں کیا. اور یسوع نام کیا نام ہے؟ یسوع کے نام میں گناہوں کی معافی, یسوع کے نام میں گناہوں کی معافی ملتی ہے, یسوع کے نام سے بدویں بھاگتی ہیں, یسوع کے نام سے خدا ہماری دعا کو سنتا ہے. یسوع نے کہا اگر میرے نام سے میرے باپ سے کچھ مانگو گے تو تمہارے لیے ہو جائے گا. یسوع نام قدرت والا نام, بولے یسوع نام پیارا نام, یسوع نام سویٹ نیم. جیسس بولیے, جیسس جیسس یسوع نام. تو یسوع کہتا ہے تم میرے نام میں قائم ہو. ہاللیلویا. لیکن آگے جا کے اب میرا پیغام آج کا شروع ہوگا. یہ ساری باتیں جو اب تک میں نے بیان کی, یہ پچھلے پیغام کو میں نے دہرایا ہے, لکھا ہے. ان ساری خوبیوں کے علاوہ مجھے چند شکایات بھی ہیں, اور یہ شکایات صاف لکھا ہے کہ پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے سے نہیں ہے, لیکن خط پرگمن کی کلیسیا کے پاسٹر کو لکھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مجھے تجھ سے شکایت ہے. شکایت تجھ سے ہے, اس بات کی ہے کہ تیری کلیسیا میں, پرگمن میں بعض لوگ, ساری کلیسیا نہیں, تھوڑے سے, اگر 100 لوگ ہیں, اگر 100 ہیں تو اس میں سے شاید 5 لوگ, بعض لوگ, یسوع جو کلیسیاؤں کے بیچ میں چکر لگاتا ہے, گھومتا ہے سونے کے 7 چراغانوں میں, وہ جانتا ہے ہر ایک شخص کی حالت کو, کلیسیا کو مجموعی طور سے جانتا ہے, کلیسیا کے ایک ایک ممبر کو بھی جانتا ہے. آپ میرے پیچھے بولیے, اپنی طرف انگلی کریں, اپنی طرف ہاتھ کریں, اپنا ہاتھ اپنے دل کی طرف کریں اور کہیں خداوند یسوع مسیح میرے بارے میں جانتا ہے, وہ شخصی طور پر میرے بارے میں جانتا ہے. تو کلیسیا ایک بڑی کلیسیا ہوگی, پرگمن میں مجھے تعداد کا اندازہ نہیں ہے, لیکن اس کلیسیا میں لکھا ہے بعض لوگ. اس کا مطلب بعض میں بھی نظر رکھتا ہے, چند میں بھی نظر رکھتا ہے. پوری کلیسیا کی خوبیاں بیان کی ہیں, لیکن اس کلیسیا میں چند لوگ کیسے ہیں, لکھا ہے وہ بلعام کی تعلیم کے ماننے والے ہیں. بلعام کیا نام ہے؟ گنتی کی کتاب میں بائبل پڑھنے والے جانتے ہیں بلعام ایک نبی تھا, نبی تھا تب کا, لیکن نبی بھی برگشتہ ہو سکتا ہے, نبی بھی گمراہ ہو سکتا ہے, نبی بھی خدا کو چھوڑ سکتا ہے. اور یہ نبی جو ہے یہ خدا کو جانتا تھا, خدا کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا, دعا کرتا تھا اور خدا اس سے بولتا تھا. لیکن سنیے غور سے, میں نبی کی بات کر رہا ہوں, بلعام نبی. گنتی 25واں باب 25 26 28 29 30 31 باب تک اس کا آپ کو ذکر ملے گا, 25 سے 31 تک بلعام نبی کا. تو نبی ہے, خدا اس سے بات کرتا ہے. تو ایک دن بلق بادشاہ, مواب کا بادشاہ, اس نے چند کہانی غور سے سنی ہے, اس نے چند لوگوں کو بھیجا بلعام کے پاس اور کہنے لگا یہ بنی اسرائیل قوم جو چیونٹیوں کی طرح ایک جمع خرفیل ہے, ایک بہت بڑی ان کی لاکھوں تک تعداد پہنچ چکی ہے, مجھے ان سے خوف آتا ہے, یہ فتح ہی کرتی چلی جا رہی ہے اور یہ تو میری سرحدوں پہ آ چکی ہے. بلعام مہربانی کیا کر کے آپ بنی اسرائیل پر لعنت کر, تاکہ بلق نے کہا تاکہ ہماری فوج فتح پائے اور اسرائیل کی فوج شکست کھائے. کس کو کہا؟ بلق نے, نبی کو. اب نبی کی بات سنیں, سیدھی سیدھی بات ہے. وہ کہتا کہ میں کیسے اسرائیل پہ لعنت کروں, اسرائیل تو کے بارے میں خدا نے کہا یہ میری آنکھ کا تارا ہے, یہ میری آنکھ کی پتلی ہے, اور جو اسے برکت دے گا اسے برکت دوں گا, جو اس پہ لعنت کرے گا اس پہ لعنت کروں گا. اسرائیل کے بارے میں لکھا ہے یسوع مسیح اس میں سے پیدا ہوا, یسوع مسیح اسرائیل میں سے آیا اور یسوع مسیح دوبارہ یروشلم میں آئے گا, اسرائیل کے ہیڈ کوارٹر میں یروشلم میں پوری دنیا میں حکومت کرے گا. یہ کہہ سکتا تھا میں کیوں ایسا کروں, پھر بھی اس نے کہا اچھا میں پہلے دعا کرتا ہوں. بھئی دعا کس بات کی کرنی ہے؟ جب ایلچی آئے بلق بادشاہ کے اور کہنے لگے کہ بلعام آ کر ذرا لعنت کر, بادشاہ نے بھیجا ہے, اور بادشاہ نے لالچ دیا کیا, تیرا جو تو چاہے گا تجھے ملے گا, تیرا مرتبہ بڑھ جائے گا, تجھے جائیداد اور پتہ نہیں جو کچھ
آدھی سلطنت تک تجھے مل جائے گی، تو آ صرف ایک دفعہ کے لعنت کا دے پہ پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے لعنت کر۔ اس نے کہا اچھا میں پہلے دعا کر کے خدا سے پوچھتا ہوں۔ بھئی یہ کون سی بات ہے پوچھ لگی؟ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ یسوع کے شاگردوں کے بارے میں گندی زبان استعمال کرے، کوئی آپ سے کہے کہ یہ کرو، تو آپ کہیں گے اچھا پہلے دعا کر کے مجھے پوچھنا خدا کی کہنا ہے۔ اس نبی نے ایسا ہی کیا اور خدا نے کہہ دیا خبردار ایسا نہ کرنا۔ 3 دفعہ 4 دفعہ خدا نے منع کیا، پھر بھی گیا لعنت کرنے کے لیے گیا۔ اور وہ علیحدہ بات ہے کہ خدا نے اس کا منہ جو ہے وہ بند کر دیا، اس کے منہ سے لعنت کا ایک لفظ نکلنے نہیں دیا، اس کے منہ سے برکت نکلی۔ لیکن یہ لالچی شخص، تو یہ لالچی شخص تھا، لالچ میں آ کر خدا کے لوگوں پر لعنت کرنے کے لیے چل نکلا۔ اور اس نے کچھ اور بھی کیا، بلد کے ساتھ مل کر لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ حرام کاری کریں، بت پرستی کریں، اور یہ بھی کہا کہ بتوں کے آگے جو گوشت چڑھایا جاتا ہے، بتوں کی قربانیاں، یہ بھی کھائیں، قربانی کا گوشت کھائیں، منع ہے۔ پہلے گرنتھیوں کی خط میں لکھا ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم شیطان کے پیالے میں اور خدا کے پیالے دونوں میں شریک ہوں، یا رب رکھ لے یا شیطان رکھ لے۔ ڈاواڈول لوگ، دو دلے لوگ جو دوغلے ہیں، خدا ان کو پسند نہیں ہے۔ اور اس شخص نے لوگوں کو حرام کاری کرنے کے لیے کہا، اور یہ بھی کہا کہ قربانیوں کو گوشت کھا لو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دن کی کتابیں پڑھ لیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ 31 بار میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کے حکم سے یہ قتل کر دیا گیا۔ خدا نے اسرائیل کو برکت دی۔ بعض لوگ کہنا یہ چاہتا ہوں، یسوع نے کہا تم میں بعض لوگ غلام کی تعلیم کو ماننے والے ہیں، اپنے آپ پہ غور کیجیے۔ آپ میں سے کوئی ایک، کوئی دو، کوئی 3 شخص حرام کار تو نہیں، بت پرست تو نہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی سن لیجیے، حرام کاری کیا ہے؟ اگرچہ حرام کاری جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت کسی اور کی کا ہو جائے یا کسی اور کی ہو جائے، شوہر اپنی بیوی سے بے وفائی کرے، بیوی اپنے شوہر سے بے وفا ہو جائے، تو یہ حرام کاری ہے۔ اور اسی طرح سے زنا کاری، خدا کے اصول کے خلاف، خدا کا طریقہ کار جو ہے وہ شادی ہے، نکاح ہے، اس کے بغیر اگر کوئی جنسی گناہ، جنسی تعلق رکھتا ہے تو یہ گناہ ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہوں گے میں نہیں جانتا، خدا کا پاک جانتا ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر حرام کاری اور بھی ہے۔ سن لیجیے، اور یہ حرام کاری خدا کو اس سے سخت نفرت ہے۔ اور یہ حرام کاری پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر کسی کی بیوی اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرے اور کسی اور کی ہو جائے تو یہ حرام کاری ہے۔ یسوع مسیح دلہا ہے اور کلیسیا دلہن ہے۔ یسوع مسیح کے لیے تالیاں بجائیے ذرا زور سے۔ یسوع مسیح دلہا ہے اور کلیسیا دلہن ہے۔ جب کلیسیا اور یا کلیسیا میں سے بعض لوگ یسوع کو چھوڑ کر ڈاواڈول ہو جائے، دوغلے ہو جائے، 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ لے، چرچ میں بھی آ جائے، عبادت بھی کر لے، دہلیہ ہدیے بھی دے لے اور شیطان کو بھی خوش کر لے، ایسی حالت حرام کاری ہے۔ اور حرام کاری کی سزا خدا کو قدم حرام کاری پسند نہیں۔ خدا غیور ہے اور غیور خدا حرام کار کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ زناکاری ہے، روحانی زناکاری ہے، خدا کو چھوڑ کے کسی اور معبود کی پرستش کرنا، اور یہ بلاغت کی تعلیم ہے۔ تو اس سے تھوڑے سے لوگ ہیں۔ اب آپ سوچئے، آپ میں تو کوئی ایسا نہیں، میں کسی کی طرف انگلی نہیں کر سکتا، نہ میں لا کے کلام کبھی سنایا ہی ہے، میں نہیں کبھی لا کے کلام سناتا۔ ہاں کسی لا کے جائے تو پھر میرا کی سن ہے، میں نہیں لا کے سناتا، کیونکہ اگر کلام لا کے جائے تو پھر کلام لا کے لا کے جائے۔ تو اگر آپ میں کوئی ایسا ہے جو بے وفا ہے آپس میں کسی کے ساتھ، یا خدا سے بے وفائی کرتا ہے، یہ بلعام کی تعلیم ہے اور خدا کو اس سے نفرت ہے۔ اس وہاں پہ ایسے لوگ تھے، کلیسیا میں بھی آتے تھے، صاف لکھا بعض لوگ ہیں بھی کلیسیا میں، رہتے بھی برکمن کلیسیا میں ہیں، پھر
डावाडोल है, 2 कश्तियों में और 2 कश्तियों में पौड़ के कभी पार नहीं हो सकते। बाज लोग थोड़े से, बाज लोग, यीशु ने क्या कहा, थोड़ा सा खमीर, आगे क्या है, सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। वो कहते हैं ना गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। वो चंद थोड़े से लोग जो कलीसिया, परगमन की कलीसिया में है, यीशु कहता है मुझे शिकायत है उनसे, थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। ऐसे खमीर को निकाल फेंकिए। डॉक्टर योगेश जो क्या कहता है, अपनी किताब में लिखा, उसने अभी वो जिंदा है, बुजुर्ग खादम है, वो कहता है कि कलीसिया में कोई बैक डोर भी होना चाहिए। जैसे फैक्ट्रियों में धुआं बाहर उठता है या फैक्ट्रियों में से गलासत बाहर निकलती है, कलीसिया में से ऐसे गंदे लोग खुद निकलने चाहिए ताकि कलीसिया बदनाम ना हो और सारी कलीसिया को गलत ना कर दे। तो बास सारी कलीसिया भी बास लोग ऐसे हैं परगमन की कलीसिया में। और आगे एक और शिकायत, वो कहता है कि परगमन की कलीसिया के फरिश्ते से कहता है तू तो नहीं, लेकिन तेरी कलीसिया में ऐसे हैं, जवाब दे तेरी तुझसे है, तूने तालीम क्यों नहीं दी। और सुनिए गौर से, अगर आप ये कहें कि पास्टर रियाज ये कैसी बातें कर रहे हैं, तो खत तो पास्टर को लिखा है, परगमन की कलीसिया को लिखा है, उससे कहा गया कि तेरे यहां बास लोग ऐसे हैं, तू उन्हें तमीर कर। तो बात ये कि अगर मैं खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को मानकर आपको सही तालीम ना दूं, तो मैं खुदावंद का इनकारी हूं। और हिजकिय्याह की किताब में लिखा, खुदा कहता है अगर 33:8 है, अगर मैं शरीर से कहूं ऐ शरीर अपनी हलाकत से, अपने गुनाह से बाजा, वरना तू हलाकत में चला जाएगा, और तू आए हिजकिय्याह उस शरीर को उसके गुनाह से आगाह न करे, तो शरीर तो अपने गुनाह में मरेगा, लेकिन उसके खून की बात तुझसे की जाएगी। तो फिर मैं तो मजबूर हूं भाई, लागत तो लगे खिलाओ, क्योंकि मुझे तो कहना है, सफाई से साफ कहना है, हरामकारी तालीम से खुदा को नफरत है, और 2 दिनों से खुदा को नफरत है। डामाडोल लोग, 2 कश्ती में पांव रखने वाले, या एक तरफ हो जाए। अगली कलीसिया में आप आगे जाके सुनेंगे, एक कलीसिया से शिकायत है, ना तू ठंडा है ना गर्म, बल्कि नीम गर्म है। ये खुदा को पसंद नहीं, नीम गर्मी उसको पसंद नहीं है, दोगलापन उसको पसंद नहीं है, डामाडोल उसको पसंद नहीं है, खुदा और शैतान दोनों को रखने वाले पसंद नहीं है। इतवार को इबादत भी कर ली और जुमेरात को कुछ और भी कर लिया, चढ़ावे भी चढ़ा लिए और यीशु मसीह को भी ना छोड़ा। यहां भी इज्जत रहे, यहां भी पता चले कि कलीसिया में रेगुलर है, और वहां भी तो फिर ये डामाडोल जिंदगी खुदा को पसंद नहीं है। तो बिलाम के अलावा आगे कुछ और भी लिखा है, घड़ी मेरे सामने भी, मेरे पास टाइम है। बिलाम के अलावा भी शिकायत है। अगर आपके पास बाइबल है तो भी रखें, तो बाइबल में लिखा है, एक तो बिलाम की तालीम को तुम में बास लोग मानते हैं, और फिर बास लोग और भी हैं जो निकलियों की तालीम को मानते हैं। आपने इफिसस की कलीसिया में भी सुना था ना, याद है आपको? इफिसस की कलीसिया में भी निकलियों की तालीम को मानने वाले थे। तो यीशु कहता है तुम में बास लोग निकलियों की तालीम को भी मानते हैं। ये निकलियों के बारे में जो तहकीक की खुदा के खादमों ने, वो ये कहते हैं कि ईमानदारों में से एक शख्स निकलाउस, जो इमारत की किताब के 6 बाब में एक डीकन है, रुल से भरा हुआ, दाना, ईमानदार, बिलीवर, कहा जाता है कि ये बर्दाश्ता हो गया और कलीसिया में रहकर इसने अपनी तालीम फैलानी शुरू कर दी, अंदर ही अंदर पास्टर को पता भी नहीं, कलीसिया सारी को पता भी नहीं, चार लोग साथ बुला लिए और गलत तालीम फैलानी शुरू कर दी, हरामकारी की तालीम, गुनाह की तालीम। और जैसे मैंने अभी बताया, बलाम की तालीम, कुर्बानियों का गोश्त खाने की तालीम, ये बलाम ने किया था। तो यीशु कहता मुझे ये शिकायत है कि तेरे यहां बाज लोग निकलियों की तालीम को मानते हैं, एक तो बलाम की तालीम और निकलियों की तालीम, ये शिकायत है यीशु को। आपका क्या हाल है? आपका क्या हाल? अपने आप से पूछे, मेरा क्या हाल है? क्या यीशु को मुझसे शिकायत तो नहीं? खालिस बनना पड़ेगा जी, खालिस बनना पड़ेगा,
नाखालिस, नापाक, गंदले और डामाडोल कभी भी पार नहीं लग सकते। यीशु ने कहा, ये एलिया ने कहा, तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसकी प्रस्तुत करो, अगर खुदावंद खुदा नहीं है, बाल तुम्हारी नजर में खुदा है तो उसकी प्रस्तुत करो। क्यों डामाडोल हो? खुदा की प्रस्तुत, बाल की प्रस्तुत। चर्च में भी आते हैं और चर्च के खिलाफ भी चलते हैं, कलीसिया में भी आते हैं और कलीसिया में जो तालीम दी जाती है उसके खिलाफ भी चलते हैं। कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? यीशु की तरह कहते हैं, रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम सारा घराना खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे, डामाडोल नहीं रहेंगे, क्योंकि दोगलापन यीशु मसीह को पसंद नहीं है और इसकी सजा है। बास लोग हैं, फिर सुन लीजिए, परगमन की सारी कलीसिया नहीं, बास लोग, आप में से सारे नहीं, शायद एक, शायद दो, मैं नहीं जानता कितने, और शायद कोई भी ना हो, काश भी कोई भी ना हो, काश भी कोई भी ना हो। हालेलुया। निकलियों की तारीफ को मानने वाले हैं। और आगे आगाही है। जरा इससे पहले जब मैं आगे चलूं, जरा यीशु मसीह के लिए पुरजोर तालियां बजा दें। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए, और सबसे यीशु मसीह के लिए अपने लिए, यीशु के लिए, जब यीशु के लिए आप लोग से, हाँ यीशु के लिए और यीशु के लिए। यीशु ने कहा परगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास दो धारी तेज तलवार है, वो ये फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत करता है, और जिन दिनों में मेरा खादम इल्तमास उस जगह पे कत्ल हुआ जहां शैतान की तख्तगाह है, उन दिनों भी तुमने ईमान को नहीं छोड़ा। ये तारीफ हो रही है, तुम ईमान पे भी कायम रहे और मेरे नाम पे भी कायम रहे। शाबाश, ये शाबाश दे रहा है यीशु मसीह। लेकिन आगे जाके शिकायत है, लेकिन मुझे शिकायत है कि तुम में बाज लोग किसकी तालीम को मानने वाले हैं? बलाम। किसकी तालीम? बलाम की तालीम को मानते हैं, और बाज लोग निकली होंगे। बाज लोग, इसका मतलब यीशु की एक एक पे नजर है, एक एक पे। सारी कलीसिया की बात बड़ी बार तारीफ हो, शायद लोग कहें गुड न्यूज़ कलीसिया, क्या बात है, लेकिन यीशु को पता है अंदर क्या क्या पक रहा है। यीशु को पता है, बाहर शायद बड़े लोग तारीफ कर रहे हो कि क्या बात है कलीसिया की, लेकिन बाज लोग यीशु एक एक पे नजर करता है, उसकी आंखें आग की शोला की मानत है। तो आगाही है, आगे आगाही है। ए परगमन की कलीसिया, ये 15वीं आयत पढ़ रहा हूं, 16वीं आयत, बस तौबा कर। ये कलीसिया को कहा जा रहा है। अब कहेंगे कलीसिया तो पहले ही तौबा शुदा है। कितनों का ईमान है कि कलीसिया तो पहले ही तौबा उसने की होती है? आपका ईमान है? बोले कलीसिया तो वही है जिसने तौबा की, निजात पाई, बपतिस्मा लिया, या कलीसिया को कह रहा है तौबा कर। ये कौन सी तौबा है? ये तौबा इस बात की है कि बरगश्तगी से वापस आने की तौबा, कि मैं कलीसिया में रहते हुए, मैं कलीसिया में तौबा करके निजात पाके पास बपतिस्मा लेकर मैं निगलियों की तालीम को मानने लगा, मैं बलाम की तालीम को मानने लगा, डामाडोल हो गया, कलाम को भी रखा और शैतान को भी रखा। इससे तौबा कर। और अगर तू तौबा ना करेगा, ये यीशु मसीह कह रहा है, तौबा कर, और अगर तू तौबा नहीं करेगा तो मैं जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से तुझे कत्ल करूंगा। अपने मुंह की तलवार से, उसके मुंह में तलवार है, एक तो उसके पास दो धारी तेज तलवार है, फिर उसके मुंह में तलवार है, और इसका मतलब भी कलाम है, मैं कलाम नाज़िल करूंगा और ऐसे लोग पाश पाश हो जाएंगे। तौबा कर। और तौबा का मतलब क्या है? सुन लीजिए, तौबा का मतलब है, ईमानदारों से कह रहा हूं, आपने एक दिन तौबा की, बपतिस्मा लिया, निजात पाई, फिर बरगश्ता हो गए, डामाडोल हो गए, 2 दिन हो गए। यीशु कह रहे हैं तौबा कर। इसका मतलब है आप जिस तरफ जा रहे हैं, चल रहे हैं, जब कहा जाए तौबा कर तो उसको, इसका मतलब एकदम रुक जाए और वापस मुड़े और सीधे रास्ते पे आ जाए। इसको कहते हैं तौबा।
तौबा का मतलब है अपनी बुरी राह को छोड़कर वापस आना, सही राह की तरफ मुड़ना, इसे कहते हैं तौबा। तौबा कर। लूका की इंजील 13वें बाब की दूसरी आयत जरूर निकले, घर जाके पढ़ लें। लूका की इंजील 13वां बाब दूसरी आयत और 5वीं आयत। वहां लिखा है अगर तू तौबा ना करेगा तो जैसे शिलोह का बुर्ज गिरा 18 आदमी मर गए, ये लूका की इंजील में लिखा है, वैसे ही हलाक हो जाओगे। अगर तौबा ना करोगे हलाक हो जाएंगे। ईमानदारों से आप कह रहे हो, इफिसस की कलीसिया से भी यही कहा था कि तौबा कर, पहली सी मोहब्बत में वापस आ जा। इससे भी यही कहा है। स्मरना की कलीसिया से शिकायत नहीं की, काश के स्मरना की कलीसिया की तरह हम हो जिससे शिकायत नहीं है, पर मन से शिकायत है, तौबा कर। और अगर तौबा नहीं करेगा तो मैं जानता हूं कैसे सीधा करना है, वो सीधा करना जानता है। मैं अपने मुंह की तलवार से सजा दूंगा, काट डालूंगा, लड़ूंगा। और अगर गालिब आ जाओगे, अब एंड कर रहा हूं जी, अजर इनाम सबको अच्छा लगता है। इनाम हर एक शख्स चाहता है उसे इनाम मिले। सुन लीजिए क्या क्या इनाम मिलेगा। इनाम पाने से पहले, अजर पाने से पहले सब कहिए हालेलुया, हालेलुया। आप ये बोले हालेलुया, हालेलुया। तो अजर क्या मिलेगा? अगर गालिब आ गए, अगर हालत हमारी ठीक हुई तो अजर इनाम लिखा है, पोशीदा मन में से खाने को दूंगा। ये इसी परलू की कलीसिया है। क्या दूंगा मैं? पोशीदा, बोले पोशीदा मन में से दूंगा। पोशीदा मन, ये मन क्या है? बनी इस्राएल 40 साल बियाबान में फिरते रहे, आसमान से खुदा मन भेजता रहा और ये मन जमीन पे आता, सफेद रंग के छोटे छोटे दाने, ये आसमानी खाना था। वो से उठाते और खाते और 40 साल उन्होंने सफर किया और खुदा उन्हें खिलाता रहा। फिर खुदा ने कहा इस मन में से थोड़ा सा लेके रख लो यादगार के तौर पे। तो थोड़ा सा मन लेकर उसे एक बर्तन में डाला और एक पाक तरीन मकाम में खुदा के अहद का संदूक होता था, उसके अंदर रख दिया। सुन रहे हैं आप सब? जो नहीं सुन रहे प्लीज सुने, अपने हाथ खड़ा करें, मैं देखूंगा आप सुन रहे हैं। सुन रहे हैं? अहद के संदूक में थोड़ा सा मन रख दिया। इसका मतलब है कि खुदा की हुजूरी में अहद का संदूक पाक तरीन मकाम में था, जहां खुदा होता था, वहां ये मन रख दिया गया। और आज कोई पता नहीं कि ये अहद का संदूक कहां चला गया, छिन गया। और कहा जाता है कि किसी नबी ने मन को लेके छुपा दिया वहां से, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता कहां है अहद का संदूक और जो कुछ उसके अंदर था। और यहां लिखा है अगर तुम गालिब आ जाओ, अगर कायम रहो, पोशीदा मन तुम्हें दूंगा। हालेलुया। जिसके बारे में ये भी नहीं है कि वो मन कहां चला गया, आसमान से आता था, लोग खाते थे, आसूदा होते थे। मैं तुम्हें गालिब आने के इनाम में आसमानी पोशीदा मन दूंगा। हालेलुया। और मुकाशवा में 21 बाब और 22 बाब में लिखा है जब हम अब्दियत में होंगे, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, खुदावंद का चेहरा देखेंगे, उसका दीदार करेंगे, शेर होंगे, आसूदा होंगे, भूख नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, पोशीदा मन हमारे पास होगा। एक और इनाम और फिर मैं खत्म करूंगा और मैं जल्दी जा रहा हूं क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। एक और इनाम, और ये सुनने वाले लेडीज, चलो जेंट्स भी सारे सुने। एक और इनाम, एक तो पोशीदा मन में से खाने को दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। सफेद पत्थर, हीरे जवाहरात दूंगा। वैसे भी जब हम खुदा की अब्दियत में होंगे, सोने की सड़कें, इसका मतलब है कि दुनिया की दौलत हमारे पांव में होगी, लेकिन लिखा है गालिब आने वाले को सफेद पत्थर दूंगा, डायमंड, हीरे जवाहरात दूंगा, जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन को हीरे जवाहरात देता है। ठीक है, देना चाहिए। हाँ हस्बैंड्स दे दिया करो कभी कभी गिफ्ट,
اور ان کو پھول لا کے دے دیا کرو. شروع تو کرو پہلے پھولوں سے. اور مجھے بتانا ہے لیڈیز آپ نے کہ آپ کے ہسبینڈ کچھ کرتے ہیں کہ نہیں. میں دیکھ رہا ہوں شادی شدہ جوڑوں کو تو سفید پتھر دوں گا کیونکہ یسوع دولہا ہے اور ہم اس کی دلہن ہیں. اگر غالب آئیں گے تو سفید پتھر دے گا, ہیرے جواہرات دے گا. شوہروں اپنی بیویوں کو پھولوں سے شروع کرو اور ہیروں تک لے جاؤ. ہاللیلویا. خدا نے آپ کو ساتھی دیا ہے, اس کی عزت کریں, اس کی قدر کریں. یسوع غالب آنے والے کو سفید پتھر دے گا اور لکھا اس میں ایک نام لکھا ہوگا. آج بھی لوگ انگوٹھی پہ نام لکھوا لیتے ہیں, ZRPMS کچھ بھی لکھوا لیتے ہیں, پورا نام نہیں تو اس کا پہلا جو لیٹر ہے وہ لکھوا دیتے ہیں. وہ لکھا میں اسے ایک سفید پتھر دوں گا, اس کے اوپر ایک نیا نام لکھا ہوگا. اور وہ نام کون سا ہوگا؟ جس کے پاس پتھر جائے گا اسی کو پتا چلے گا وہ خفیہ نام, نیا نام کیا ہے. اب سن لیجیے, سامنے میرے سامنے جو خاتون بیٹھی ہیں, آپ نے کیا کہتے ہیں میڈم, کیا کہتے ہیں؟ ان کا نام ایگنس ہے. ماں باپ کے گھر میں ان کا نام گڈی ہے, میرے گھر میں ان کا نام, بچے ان کا نام لیتے ہیں ماما. ٹھیک ہے, کچھ ان کو کہتے ہیں مامی, کو چاچی, کو تائی, کو پھوپھی, دادی, نانی, سب کہتے ہیں. لیکن ایک نام میں نے ان کو دیا ہوا ہے, خفیہ نام. ٹھیک ہے, خاندان نے اکثر کہا ہوتا ہے. میرے ایک دوست ہیں, بلکہ کزن ہے, وہ اپنی بیوی کو پیار سے گل کہتے ہیں, گل. اور بھی انہوں نے نام, خفیہ نام رکھے ہوتے ہیں. ہاں جی, آپ نے رکھا ہے کوئی؟ رکھ دیں پیارا سا نام. تو میں نے ایک نام رکھا ہوا ہے, ویسے ہے خفیہ, بتا دیں. چلے رہنے سنیے, یہ خفیہ نام ہے. تو بائبل میں لکھا ہے یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو ایک سفید پتھر دے گا, اس کے اوپر ایک نام لکھا ہوگا اور اس نام کو صرف وہی جانے گا جس کے پاس ہوگا. پیار ہے نا اس کا, دولہا ہے نا, ہمارا دولہا ہے, اس میں کنبا ہے, اس کی دلہن ہے, تو وہ کیوں نہ اجر دے گا. لیکن کامتیں کرو اجر لائے پانے والے جو غالب آئے, جو غالب آئے. اگر بیوی وفادار نہیں تو خامد نے کی کرنا چاہے گا. وفادار, وفادار, پیار, محبت, تب اجر ملے گا. سفید پتھر. اور ایک نیا نام میں ختم کر رہا ہوں. کس کس کو نیا نام ملا تھا؟ ابراہم کو ابراہم, ساری کو سارا, یعقوب کو اسرائیل, ساؤل کو پالوس, شمعون کو پطرس, اور بھی کئی نام. ہمیں ایک نیا نام ملے گا اور جس کے ہاتھ میں ہوگا اسی کو پتا ہوگا کیا نام یسوع نے پیارا سا نام رکھا ہے. دلہن جو ہے اس کی غالب آئے, غالب آئے. میری بھائیوں, میری بہنوں, آپ سے خدا نے کلام کیا ہے, آپ نے خدا کا کلام سنا ہے. اگر آپ کو شاباش دی گئی ہے, میں آپ کو شاباش دیتا ہوں, مبارک ہو. اگر شکایت ہے, آگاہ ہو جائیں, خبردار ہو جائیں, توبہ کریں. اگر خدا نے کہا کہ نہیں تم سے شکایت ہے, توبہ کریں, واپس آئیں, بحال ہو, غالب آئیں. اور غالب آئیں گے سفید پتھر اور ایک نیا نام اور پوشیدہ مان. خدا آسمان کے خزانے ہمارے لیے کھول دے گا. آسمان کی بادشاہ میں ہمارے پاس سب کچھ ہوگا. پترس نے یسوع سے کہا, یسوع ہم سارا گھر بار چھوڑ کے تیرے پیچھے آگے ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کہا آسمان پر بادشاہ ملے گی. ہاللیلویا, 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 ہاللیلویا. اپنے آپ کو سمائیں کہ آپ کس حالت میں ہیں, اور اگر آج خدا نے آپ سے کلام کیا ہے, معافی مانگیں, توبہ کریں. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں, سر کو جھکائیں. اور آگے لکھا ہے, مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پرگمن میں جہاں شیطان کی تخت گاہ ہے وہاں پہ انتباس, بولے انتباس, ایک شخص کا نام ہے, بولے انتباس, انتباس, بھی بولیے انتباس. یہاں میرا وفادار شہید انتباس قتل ہوا تھا اس جگہ پہ جہاں شیطان کا گھر ہے. اور میری بات سنیے, اگر گڈ نیوز چرچ میں سے کسی ایک کو گرفتار کر لیا جائے اس جرم میں کہ تم عبادت کرتے ہو, دعا کرتے ہو, کلام سناتے ہو اور یسوع مسیح کا نام لے کر اس کی پرستش کرتے ہو اور باقی معبودوں کو بت سمجھتے ہو, کیونکہ لکھا ہے دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں, اور اس جرم میں کسی کو پکڑ لیا جائے, گرفتار کر لیا جائے, اسے جلا دیا جائے آگ کی بھٹی میں, تو باقی ممبران ہے اس پر کیا اثر ہوگا؟
हो सकता, खुदा ना करे ऐसा हो सकता है कि कोई गुमराह हो जाए और कहे जान बचाओ बाबा, ये तो फिर हम पे भी हाथ डालेंगे। कोई कलीसिया को छोड़ के भाग जाए, कोई दूसरा शहर चला जाए, या कुछ ना कुछ अपने ईमान को ही छोड़ दे, डबल हो जाए, दोगुने हो जाए, और आधे क्रिश्चियन आधे कोई और, 50-50। मसीहत में 50-50 का कोई तस्वर नहीं है। अगर कोई मसीही है तो 100% है, और अगर कोई 100% नहीं है तो झूठ बोलता है। कई लोग कहते हैं फलाना तो जी आधा क्रिश्चियन है। आधा क्रिश्चियन कोई नहीं होता, 100% क्रिश्चियन होना जरूरी है। तो मैं बात कर रहा था इंतबास की। यीशु तारीफ कर रहा है कि जहां इंतबास शहीद हुआ तुम उस जगह पे आबाद हो, और तुमने फिर भी ईमान को नहीं छोड़ा, तुमने ईमान पे कायम रहे हो। इंतबास के बारे में मैंने बताया था पिछले बार कि हिस्ट्री में इसके लिए हमें कोई इसकी तालीम, इसके बारे में मालूमात नहीं मिलती, लेकिन जब यीशु कह रहे कि वहां इंतबास शहीद हुआ तो फिर हुआ, क्योंकि यीशु कह रहे कि वहां इंतबास नाम का एक शख्स शहीद हुआ था। अलबत्ता जो बात हमें मालूम है परगमन के बारे में कि ये इफिसस के करीब है, और हो सकता है कि जब इफिसस में पौलुस गया है वहां उसने कलीसिया कायम की हो, ये तो हम कैफे लगा सकते हैं। और फिर इंतबास के बारे में कैफा इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि हमें उसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि इंतबास नामी शख्स यहां पे शहीद हुआ था। तो ये तो तारीफ की यीशु ने, तुम इसके बावजूद ईमान पे कायम हो, ईमान पे कायम हो, मेरे नाम पे कायम हो, मेरे नाम पर कायम हो, रहेगा नाम सदा तीकर मसीहा, मेरे नाम पे कायम हो, ईमान पे कायम हो, अपना ईमान तर्क नहीं किया, मेरे नाम को तर्क नहीं किया। और यीशु नाम क्या नाम है? यीशु के नाम में गुनाहों की माफी, यीशु के नाम में गुनाहों की माफी मिलती है, यीशु के नाम से बुजुर्गें भागती हैं, यीशु के नाम से खुदा हमारी दुआ को सुनता है। यीशु ने कहा अगर मेरे नाम से मेरे बाप से कुछ मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु नाम कुदरत वाला नाम, बोले यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम स्वीट नेम, जीसस बोलिए, जीसस जीसस यीशु नाम। तो यीशु कहता है तुम मेरे नाम में कायम हो, हालेलुया। लेकिन आगे जाके अब मेरा पैगाम आज का शुरू होगा। ये सारी बातें जो अब तक मैंने बयान की, ये पिछले पैगाम को मैंने दोहराया है, लिखा है। इन सारी खूबियों के अलावा मुझे चंद शिकायत भी है, और ये शिकायत साफ लिखा है कि परगमन की कलीसिया के फरिश्ते से नहीं है, लेकिन खत परगमन की कलीसिया के पास्टर को लिखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुझे तुझसे शिकायत है। शिकायत तुझसे है, इस बात की है कि तेरी कलीसिया में परगमन में बाज लोग, सारी कलीसिया नहीं, थोड़े से, अगर 100 लोग हैं, अगर 100 है तो उसमें से शायद 5 लोग, बाज लोग। यीशु जो कलीसियाओं के बीच में चक्कर लगाता है, घूमता है, सोने के 7 चरागानों में, वो जानता है हर एक शख्स की हालत को, कलीसिया को मजबूरी तौर से जानता है, कलीसिया के एक एक मेंबर को भी जानता है। आप मेरे पीछे बोलिए, अपनी तरफ उंगली करें, अपनी तरफ हाथ करें, अपना हाथ अपने दिल की तरफ करें और कहें खुदावंद यीशु मसीह मेरे बारे में जानता है, वो शख्सी तौर पर मेरे बारे में जानता है। तो कलीसिया एक बड़ी कलीसिया होगी, परगमन में मुझे तादाद का अंदाजा नहीं है, लेकिन उस कलीसिया में लिखा है बाज लोग। इसका मतलब बाज में भी नजर रखता है, चंद में भी नजर रखता है, पूरी कलीसिया की खूबियां बयान की हैं, लेकिन उस कलीसिया में चंद लोग कैसे हैं? लिखा है वो बलाम की तालीम के मानने वाले हैं। बलाम क्या नाम है? गिनती की किताब में बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं बलाम एक नबी था, नबी था तब का, लेकिन नबी भी बरगश्ता हो सकता है, नबी भी गुमराह हो सकता है, नबी भी खुदा को छोड़ सकता है। और ये नबी जो है ये खुदा को जानता था, खुदा के साथ रिफाकत रखता था, दुआ करता था और खुदा इससे बोलता था। लेकिन सुनिए गौर से, मैं नबी की बात कर रहा हूं, बलाम नबी। गिनती 25वां बाब, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 बाब तक इसका आपको जिक्र मिलेगा, 25 से 31 तक बलाम नबी का। तो नबी है, खुदा उससे बात करता है। तो एक दिन बल्क बादशाह, मोआब का बादशाह,
اس نے چند کہانی غور سے سنی ہے. اس نے چند لوگوں کو بھیجا بلعام کے پاس اور کہنے لگا یہ بنی اسرائیل قوم جو چیونٹیوں کی طرح ایک جمع خنفیر ہے, ایک بہت بڑی ان کی لاکھوں تک تعداد پہنچ چکی ہے, مجھے ان سے خوف آتا ہے, یہ فتح ہی کرتی چلی جا رہی ہے اور یہ تو میری سرحدوں پہ آ چکی ہے. بلعام مہربانی کیا کر کے آپ بنی اسرائیل پر لعنت کر, تاکہ بلق نے کہا تاکہ ہماری فوج فتح پائے اور اسرائیل کی فوج شکست کھائے. کس کو کہا؟ بلق نے, نبی کو. اب نبی کی بات سنیں, سیدھی سیدھی بات ہے. وہ کہتا کہ میں کیسے اسرائیل پہ لعنت کروں؟ اسرائیل تو کے بارے میں خدا نے کہا یہ میری آنکھ کا تارا ہے, یہ میری آنکھ کی پتلی ہے, اور جو اسے برکت دے گا اسے برکت دوں گا, جو اس پہ لعنت کرے گا اس پہ لعنت کروں گا. اسرائیل کے بارے میں لکھا ہے یسوع مسیح اس میں سے پیدا ہوا, یسوع مسیح اسرائیل میں سے آیا اور یسوع مسیح دوبارہ یروشلم میں آئے گا, اسرائیل کے ہیڈ کوارٹر میں یروشلم میں پوری دنیا میں حکومت کرے گا. یہ کہہ سکتا تھا میں کیوں ایسا کروں؟ پھر بھی اس نے کہا اچھا میں پہلے دعا کرتا ہوں. بھئی دعا کس بات کی کرنی ہے؟ جب ایلچی آئے بلق بادشاہ کے اور کہنے لگے کہ بلعام آ کر ذرا لعنت کر, بادشاہ نے بھیجا ہے, اور بادشاہ نے لالچ دیا کیا تیرا جو تو چاہے گا تجھے ملے گا, تیرا مرتبہ بڑھ جائے گا, تجھے جائیداد اور پتہ نہیں جو کچھ آدھی سلطنت تک تجھے مل جائے گی, تو آ صرف ایک دفعہ کے لعنت کر دے پہ پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے لعنت کر. اس نے کہا اچھا میں پہلے دعا کر کے خدا سے پوچھتا ہوں. بھئی یہ کون سی بات ہے پوچھنے کی؟ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ یسوع کے شاگردوں کے بارے میں گندی زبان استعمال کرے, کوئی آپ سے کہے کہ یہ کرو, تو آپ کہیں گے اچھا پہلے دعا کر کے پھر پوچھنا خدا کی کہنا ہے. اس نبی نے ایسا ہی کیا اور خدا نے کہہ دیا خبردار ایسا نہ کرنا. 3 دفعہ 4 دفعہ خدا نے منع کیا, پھر بھی گیا لعنت کرنے کے لیے گیا. اور وہ علیحدہ بات ہے کہ خدا نے اس کا منہ جو ہے وہ بند کر دیا, اس کے منہ سے لعنت کا ایک لفظ نکلنے نہیں دیا, اس کے منہ سے برکت نکلی. لیکن یہ لالچی شخص, تو یہ لالچی شخص تھا, لالچ میں آ کر خدا کے لوگوں پر لعنت کرنے کے لیے چل نکلا. اور اس نے کچھ اور بھی کیا, بلق کے ساتھ مل کر لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ حرام کاری کریں, بت پرستی کریں, اور یہ بھی کہا کہ بتوں کے آگے جو گوشت چڑھایا جاتا ہے, بتوں کی قربانیاں, یہ بھی کھائیں, قربانی کا گوشت کھائیں. منع ہے. پہلے گرنتھیوں کی خط میں لکھا ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم شیطان کے پیالے میں اور خدا کے پیالے دونوں میں شریک ہوں, یا رب رکھ لائے یا شیطان رکھ لائے. ڈاواڈول لوگ, دو دلے لوگ جو دوگلے ہیں, خدا ان کو پسند نہیں ہے. اور اس شخص نے لوگوں کو حرام کاری کرنے کے لیے کہا, اور یہ بھی کہا کہ قربانیوں کو گوشت کھا لو کچھ نہیں ہوتا. یہ گنتی کتابیں پڑھ لیں. اور پھر کیا ہوا؟ 31 بار میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کے حکم سے یہ قتل کر دیا گیا. خدا نے اسرائیل کو برکت دی. بعض لوگ کہنا یہ چاہتا ہوں, یسوع نے کہا تم میں بعض لوگ بلعام کی تعلیم کو ماننے والے ہیں. اپنے آپ پہ غور کیجیے. آپ میں سے کوئی ایک, کوئی دو, کوئی 3 شخص حرام کار تو نہیں, بت پرست تو نہیں. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی سن لیجیے, حرام کاری کیا ہے؟ اگر یہ حرام کاری جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت کسی اور کی کا ہو جائے یا کسی اور کی ہو جائے, شوہر اپنی بیوی سے بے وفائی کرے, بیوی اپنے شوہر سے بے وفا ہو جائے, تو یہ حرام کاری ہے. اور اسی طرح سے زنا کاری, خدا کے اصول کے خلاف. خدا کا طریقہ کار جو ہے وہ شادی ہے, نکاح ہے. اس کے بغیر اگر کوئی جنسی گناہ, جنسی تعلق رکھتا ہے تو یہ گناہ ہے. تو آپ کہیں گے کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے, اور اگر کرتے ہوں گے میں نہیں جانتا, خدا کا پاک جانتا ہے. اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر حرام کاری اور بھی ہے. سن لیجیے. اور یہ حرام کاری خدا کو اس سے سخت نفرت ہے. اور یہ حرام کاری پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. اگر کسی کی بیوی اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے
अपने शोहर के साथ बेवफाई करे और किसी और की हो जाए, तो ये हरामकारी है। यीशु मसीह दुल्हा है और कलीसिया दुल्हन है। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाइए जरा जोर से। यीशु मसीह दुल्हा है और कलीसिया दुल्हन है। जब कलीसिया और या कलीसिया में से बाज लोग यीशु को छोड़कर डामाडोल हो जाए, दोगले हो जाए, दो कश्तियों में पांव रख ले, चर्च में भी आ जाए, इबादत भी कर ले, दैनिकियां हदिये भी दे ले और शैतान को भी खुश कर ले, ऐसी हालत हरामकारी है। और हरामकारी की सजा खुदा को कदम हरामकारी पसंद नहीं। खुदा गयूर है और गयूर खुदा हरामकार को कभी नहीं छोड़ता। ये जिनाकारी है, रूहानी जिनाकारी है, खुदा को छोड़ के किसी और माबूद की परस्तिश करना, और ये बलाम की तालीम है। तो उससे ना थोड़े से लोग हैं। अब आप सोचिए, आप में तो कोई ऐसा नहीं, मैं किसी की तरफ उंगली नहीं कर सकता, ना मैं ला के कलाम कभी सुनाया ही है, मैं नहीं कभी ला के कलाम सुनाता। हाँ, किसी में लागे जाए तो फिर मेरा की सुन रहे, मैं नहीं ला के सुनाता, क्योंकि कलाम लागे जाए तो फिर कलाम लागे तो लागे जाए। तो अगर आप में कोई ऐसा है जो बेवफा है आपस में किसी के साथ, या खुदा से बेवफाई करता है, ये बलहाम की तालीम है और खुदा को इससे नफरत है। उस वहां पे ऐसे लोग थे, कलीसिया में भी आते थे, साफ लिखा बाज लोग हैं भी कलीसिया में, रहते भी वर्तमान कलीसिया में, फिर डावाडोल है, दो कश्तियों में और दो कश्तियों में पांव रख के कभी पार नहीं हो सकते। बाज लोग थोड़े से, बाज लोग, यीशु ने क्या कहा, थोड़ा सा खमीर, आगे क्या है, सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। वो कहते हैं ना, गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। वो चंद थोड़े से लोग जो कलीसिया परगमन की कलीसिया में है, यीशु कहता है मुझे शिकायत है उनसे, थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। ऐसे खमीर को निकाल फेंकिए। डॉक्टर योगेश्वर कहता है, अपनी किताब में लिखा उसने, अभी वो जिंदा है, बुजुर्ग खादम है, वो कहता है कि कलीसिया में कोई बैक डोर भी होना चाहिए। जैसे फैक्ट्रियों में धुआं बाहर उठता है या फैक्ट्रियों में से गलासत बाहर निकलती है, कलीसिया में से ऐसे गंदे लोग खुद निकलने चाहिए, ताकि कलीसिया बदनाम ना हो और सारी कलीसिया को गलत ना कर दे। तो बास सारी कलीसिया की बास लोग ऐसे हैं परगमन की कलीसिया में। और आगे एक और शिकायत, वो कहता है कि परगमन की कलीसिया के फरिश्ते से कहता है तू तो नहीं, लेकिन तेरी कलीसिया में ऐसे हैं, जवाब दे तेरी तुझसे है, तूने तालीम क्यों नहीं दी। और सुनिए गौर से, अगर आप ये कहें कि पास्टर रियाज ये कैसी बातें कर रहे हैं, तो खत तो पास्टर को लिखा है, परगमन की कलीसिया को लिखा है, उससे कहा गया कि तेरे यहां बास लोग ऐसे हैं, तू उन्हें तभी कर। तो बात ये कि अगर मैं खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को मानकर आपको सही सही तालीम ना दूं, तो मैं खुदावंद का इनकारी हूं। और हिजकिय्याह की किताब में क्या खुदा कहता है, अगर 33:8 है, अगर मैं शरीर से कहूं ऐ शरीर अपनी हलाकत से, अपने गुनाह से बाज आ, वरना तू हलाकत में चला जाएगा, और तू आए हिजकिय्याह उस शरीर को उसके गुनाह से आजाद न करे, तो शरीर तो अपने गुनाह में मरेगा, लेकिन उसके खून की बात तुझसे की जाएगी। तो फिर मैं तो मजबूर हूं भाई, लागत तो लगे चलाओ, क्योंकि मुझे तो कहना है, सफाई से साफ साफ कहना है, हरामकारी तालीम से खुदा को नफरत है, और दो दिनों से खुदा को नफरत है। डामाडोल लोग, दो कश्ती में पांव रखने वाले, या एक तरफ हो जाए। अगली कलीसिया में आप आगे जाके सुनेंगे, एक कलीसिया से शिकायत है, ना तू ठंडा है ना गर्म, बल्कि नीम गर्म है। ये खुदा को पसंद नहीं, नीम गर्मी उसको पसंद नहीं है, दोगलापन उसको पसंद नहीं है, डामाडोल उसको पसंद नहीं है, खुदा और शैतान दोनों को रखने वाले पसंद नहीं है। इतवार को इबादत भी कर ली और जुमेरात को कुछ और भी कर लिया, चढ़ावे भी चढ़ा लिए और यीशु मसीह को भी ना छोड़ा। यहां भी इज्जत रहे, यहां भी पता चले कि कलीसिया में रेगुलर है, और वहां भी तो फिर ये डामाडोल जिंदगी खुदा को पसंद नहीं है। तो बिलाम के अलावा आगे कुछ और भी लिखा है, घड़ी मेरे सामने भी, मेरे पास टाइम है। बिलाम के अलावा भी शिकायत है। अगर आपके पास बाइबल है तो भी रखें, तो बाइबल में लिखा है
ایک تو بلعام کی تعلیم کو تم میں بعض لوگ مانتے ہیں، اور پھر بعض لوگ اور بھی ہیں جو نکلیوں کی تعلیم کو مانتے ہیں۔ آپ نے افسس کی کلیسیا میں بھی سنا تھا نا، یاد ہے آپ کو؟ افسس کی کلیسیا میں بھی نکلیوں کی تعلیم کو ماننے والے تھے۔ تو یسوع کہتا ہے تم میں بعض لوگ نکلیوں کی تعلیم کو بھی مانتے ہیں۔ یہ نکلیوں کے بارے میں جو تحقیق کی خدا کے خادموں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمانداروں میں سے ایک شخص نکلاؤس، جو ایمان کی کتاب کے 6 باب میں ایک ڈیکن ہے، روح القدس سے بھرا ہوا، دانا، ایماندار، بلیور، کہا جاتا ہے کہ یہ برگشتہ ہو گیا اور کلیسیا میں رہ کر اس نے اپنی تعلیم پھیلانی شروع کر دی، اندر ہی اندر پاسٹر کو پتہ بھی نہیں، کلیسیا ساری کو پتہ بھی نہیں، چند لوگ ساتھ بلا دیے اور غلط تعلیم پھیلانی شروع کر دی، حرام کاری کی تعلیم، گناہ کی تعلیم۔ اور جیسے میں نے ابھی بتایا بلعام کی تعلیم، قربانیوں کا گوشت کھانے کی تعلیم، یہ بلعام نے کیا تھا۔ تو یسوع کہتا ہے مجھے یہ شکایت ہے کہ تیرے ہاں بعض لوگ نکلیوں کی تعلیم کو مانتے ہیں، ایک تو بلعام کی تعلیم اور پھر نکلیوں کی تعلیم، یہ شکایت ہے یسوع کو۔ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کا کیا حال؟ اپنے آپ سے پوچھے میرا کیا حال ہے؟ کیا یسوع کو مجھ سے شکایت تو نہیں؟ خالص بننا پڑے گا، خالص بننا پڑے گا، نہ خالص، نہ پاک، گد دلے اور ڈاواڈول کبھی بھی پار نہیں لگ سکتے۔ یسوع نے کہا، یہ بلکہ ایلیا نے کہا تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواڈول رہو گے؟ تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کی پرستش کرو، اگر خداوند خدا نہیں ہے، بال تمہاری نظر میں خدا ہے تو اس کی پرستش کرو، کیوں ڈاواڈول ہو؟ خدا کی پرستش، بال کی پرستش۔ چرچ میں بھی آتے ہیں اور چرچ کے خلاف بھی چلتے ہیں، کلیسیا میں بھی آتے ہیں اور کلیسیا میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے خلاف بھی چلتے ہیں۔ کب تک دو خیالوں میں ڈاواڈول رہو گے؟ یشوع کی طرح کہتے ہیں رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم سارا گھرانہ خداوند کی پرستش کریں گے، ڈاواڈول نہیں رہیں گے، کیونکہ دو گلاپن یسوع مسیح کو پسند نہیں ہے اور اس کی سزا ہے۔ بعض لوگ ہیں، پھر سن لیجئے، برگمن کی ساری کلیسیا نہیں، بعض لوگ، آپ میں سے سارے نہیں، شاید ایک، شاید دو، میں نہیں جانتا کتنے، اور شاید کوئی بھی نہ ہو، کاش بھی کوئی بھی نہ ہو، کاش بھی کوئی بھی نہ ہو، ہاللیلویا، نکلیوں کی تعلیم کو ماننے والے ہیں۔ اور آگے آگاہی ہے، ذرا اس سے پہلے جب میں آگے چلوں، ذرا یسوع مسیح کے لیے پرزور تالیاں بجا لیں، زوردار تالیاں یسوع مسیح کے لیے، اور زور سے یسوع مسیح کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے لیے یسوع کے لیے، جب یسوع کے لیے آپ زور سے، ہاں یسوع کے لیے اور زور سے، اور یسوع کے لیے۔ یسوع نے کہا پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس دو دھاری تیز تلوار ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت کرتا ہے، اور جن دنوں میں میرا خادم التماس اس جگہ پہ قتل ہوا جہاں شیطان کی تخت گاہ ہے، ان دنوں بھی تم نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ یہ تعریف ہو رہی ہے، تم ایمان پہ بھی قائم رہے اور میرے نام پہ بھی قائم رہے، شاباش، یہ شاباش تیرا یسوع مسیح۔ لیکن آگے جا کے شکایت ہے، لیکن مجھے شکایت ہے کہ تم میں بعض لوگ کس کی تعلیم کو ماننے والے ہیں؟ بلعام کس کی تعلیم؟ بلعام کی تعلیم کو مانتے ہیں، اور بعض لوگ نکلی ہوں گے، بعض لوگ۔ اس کا مطلب یسوع کی ایک ایک پہ نظر ہے، ایک ایک پہ۔ ساری کلیسیا کی بات بڑی بار تعریف ہو، شاید لوگ کہتے ہیں گڈ نیوز کلیسیا کیا بات ہے، لیکن یسوع کو پتا ہے اندر کیا کیا پک رہا ہے، یسوع کو پتا ہے۔ باہر شاید بڑے لوگ تعریف کر رہے ہو کہ کیا بات ہے کلیسیا کی، لیکن بعض لوگ یسوع ایک ایک پہ نظر کرتا ہے، اس کی آنکھیں آگ کی شعلہ کی مانند ہے۔ تو آگاہی ہے، آگے آگاہی ہے، اے پرگمن کی کلیسیا، یہ 15ویں آیت پڑھ رہا ہوں، 16ویں آیت، پس توبہ کر، یہ کلیسیا کو کہا جا رہا ہے۔ اب کہتے ہیں کلیسیا تو پہلے توبہ شدہ ہے،
कितनों का ईमान है कि कलीसिया तो पहले ही तौबा उसने की होती है? आपका ईमान है? बोले कलीसिया तो वही है जिसने तौबा की, निजात पाई, बपतिस्मा लिया, या कलीसिया को कह रहा है तौबा कर? ये कौन सी तौबा है? ये तौबा इस बात की है कि बरकश्तगी से वापस आने की तौबा, कि मैं कलीसिया में रहते हुए, मैं कलीसिया में तौबा करके निजात पाके पास बपतिस्मा लेकर मैं निगलियों की तालीम को मानने लगा, मैं बलाम की तालीम को मानने लगा, डावाडोल हो गया, कलाम को भी रखा और शैतान को भी रखा। इससे तौबा कर। और अगर तू तौबा ना करेगा, ये यीशु मसीह कह रहा है, तौबा कर। और अगर तू तौबा नहीं करेगा तो मैं जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से तुझे कत्ल करूंगा। अपने मुंह की तलवार से, उसके मुंह में तलवार है, एक तो उसके पास दो धारी तेज तलवार है, फिर उसके मुंह में तलवार है। और इसका मतलब भी कलाम है, मैं कलाम नाज़िल करूंगा और ऐसे लोग पाश हो जाएंगे। तौबा कर। और तौबा का मतलब क्या है? सुन लीजिए, तौबा का मतलब है, ईमानदारों से कह रहा हूं, आपने एक दिन तौबा की, बपतिस्मा लिया, निजात पाई, फिर बरगश्ता हो गए, डामाडोल हो गए, 2 दिन हो गए। यीशु कह रहे हैं तौबा कर। इसका मतलब है आप जिस तरफ जा रहे हैं, चल रहे हैं, जब कहा जाए तौबा कर तो इसका मतलब एकदम रुक जाए और वापस मुड़े और सीधे रास्ते पे आ जाए। इसको कहते हैं तौबा। तौबा का मतलब है अपनी बुरी राह को छोड़कर वापस आना, सही राह की तरफ मुड़ना, इसे कहते हैं तौबा। तौबा कर। लूका की इंजील 13वें बाब की दूसरी आयत जरूर निकले, घर जाके पढ़ लें। लूका की इंजील 13वां बाब दूसरी आयत और 5वीं आयत। बात क्या? अगर तू तौबा ना करेगा तो जैसे शिलोह का बुर्ज गिरा, 18 आदमी मर गए, ये लूका की इंजील में लिखा है, वैसे ही हलाक हो जाओगे। अगर तौबा ना करोगे हलाकत आएगी। ईमानदारों से आप कह रहे हो, इफिसस की कलीसिया से भी यही कहा था कि तौबा कर, पहली सी मोहब्बत में वापस आ जा। इससे भी यही कहा है। स्मरना की कलीसिया से शिकायत नहीं की, काश के स्मरना की कलीसिया की तरह हम हों जिससे शिकायत नहीं है, परगमन से शिकायत है। तौबा कर। और अगर तौबा नहीं करेगा तो मैं जानता हूं कैसे सीधा करना है, वो सीधा करना जानता है। मैं अपने मुंह की तलवार से सजा दूंगा, काट डालूंगा, लड़ूंगा। और अगर गालिब आ जाओगे, अब एंड कर रहा हूं जी, अजर इनाम सबको अच्छा लगता है। इनाम हर एक शख्स चाहता है उसे इनाम मिले। सुन लीजिए क्या क्या इनाम मिलेगा। इनाम पाने से पहले, अजर पाने से पहले सब कहिए हालेलुया, हालेलुया। आप क्या बोले? हालेलुया, हालेलुया। तो अजर क्या मिलेगा? अगर गालिब आ गए, अगर हालत हमारी ठीक हुई तो अजर, इनाम लिखा है, पोशीदा मन में से खाने को दूंगा। ये इसी परगुन की कलीसिया है। क्या दूंगा मैं? पोशीदा, बोले पोशीदा मन में से दूंगा। पोशीदा मन, ये मन क्या है? बनी इस्राएल 40 साल बियाबान में फिरते रहे, आसमान से खुदा मन भेजता रहा और ये मन जमीन पे आता, सफेद रंग के छोटे छोटे दाने, ये आसमानी खाना था। वो से उठाते और खाते और 40 साल उन्होंने सफर किया और खुदा उन्हें खिलाता रहा। फिर खुदा ने कहा इस मन में से थोड़ा सा लेके रख लो यादगार के तौर पे। तो थोड़ा सा मन लेकर उसे एक बर्तन में डाला और एक पाक तरीन मकाम में खुदा के अहद का संदूक होता था, उसके अंदर रख दिया। सुन रहे हैं आप सब? जो नहीं सुन रहे प्लीज सुने, अपने हाथ खड़ा करें, मैं देखूंगा आप सुन रहे हैं। सुन रहे हैं? अहद के संदूक में थोड़ा सा मन रख दिया। इसका मतलब है कि खुदा की हुजूरी में अहद का संदूक पाक तरीन मकाम में था, जहां खुदा होता था, वहां ये मन रख दिया गया। और आज कोई पता नहीं कि ये अहद का संदूक कहां चला गया, छिन गया। और कहा जाता है कि
किसी नबी ने मन को लेके छुपा दिया वहां से, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता कहां है ऐद का संदूक और जो कुछ उसके अंदर था। और यहां लिखा है अगर तुम गालिब आ जाओ, अगर कायम रहो, पोशीदा मन तुम्हें दूंगा। हालेलुया। जिसके बारे में ये भी नहीं है कि वो मन कहां चला गया, आसमान से आता था, लोग खाते थे, आसूदा होते थे। मैं तुम्हें गालिब आने के इनाम में आसमानी पोशीदा मन दूंगा। हालेलुया। और मुकाशवा में 21 बाब और 22 बाब में लिखा है जब हम अब्दियत में होंगे, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, खुदावंद का चेहरा देखेंगे, उसका दीदार करेंगे, शेर होंगे, आसूदा होंगे, भूख नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, पोशीदा मन हमारे पास होगा। एक और इनाम और फिर मैं खत्म करूंगा और मैं जल्दी जा रहा हूं क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। एक और इनाम और ये सुनने वाले लेडीज, चलो जेंट्स भी सारे सुने। एक और इनाम, एक तो पोशीदा मन में से खाने को दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। सफेद पत्थर, हीरे जवाहरात, हीरे जवाहरात दूंगा। वैसे भी जब हम खुदा की अब्दियत में होंगे, सोने की सड़कें, इसका मतलब है कि दुनिया की दौलत हमारे पांव में होगी, लेकिन लिखा है गालिब आने वाले को सफेद पत्थर दूंगा, डायमंड, हीरे जवाहरात दूंगा, जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन को हीरे जवाहरात देता है। ठीक है, देना चाहिए। हाँ हस्बैंड्स, हस्बैंड्स दे दिया करो कभी कभी गिफ्ट, और नहीं तो फूल ला के दे दिया करो। शुरू तो करो पहले फूलों से। और मुझे बताना है लेडीज आपने कि आपके हस्बैंड कुछ करते हैं कि नहीं। मैं देख रहा हूँ शादीशुदा जोड़ों को, तो सफेद पत्थर दूंगा क्योंकि यीशु दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। अगर गालिब आएंगे तो सफेद पत्थर देगा, हीरे जवाहरात देगा। शोहरों, अपनी बीवियों को फूलों से शुरू करो और हीरो तक ले जाओ। हालेलुया। खुदा ने आपको साथी दिया है, उसकी इज्जत करें, उसकी कदर करें। यीशु गालिब आने वाले को सफेद पत्थर देगा और लिखा उसमें नाम लिखा होगा। आज भी लोग अंगूठी पे नाम लिखवा लेते हैं, ZRPMS कुछ भी लिखवा लेते हैं, पूरा नाम नहीं तो उसका पहला जो लेटर है वो लिखवा देते हैं। वो लिखा मैं इसे एक सफेद पत्थर दूंगा, उसके ऊपर एक नया नाम लिखा होगा। और वो नाम कौन सा होगा? जिसके पास पत्थर जाएगा उसी को पता चलेगा वो खुफिया नाम, नया नाम क्या है। अब सुन लीजिए, सामने मेरे सामने जो खातून बैठी हैं, आपने क्या कहते हैं मैडम, क्या कहते हैं? इनका नाम एग्नेस है। माँ बाप के घर में इनका नाम गुड्डी है, मेरे घर में इनका नाम, बच्चे इनका नाम लेते हैं मामा। ठीक है, कुछ इनको कहते हैं मामी, कुछ चाची, को ताई, को पुत्री, दादी, नानी, सब कहते हैं। लेकिन एक नाम मैंने इनको दिया हुआ है, खुफिया नाम। ठीक है, खामदों ने अक्सर रखा होता है। मेरे एक दोस्त है, बल्कि कजन है, वो अपनी बीवी को प्यार से गुल कहते हैं, गुल। और भी इन्होंने नाम, खुफिया नाम रखे होते हैं। हाँ जी, आपने रखा है कोई? रख दे प्यारा सा नाम। तो मैंने एक नाम रखा हुआ है, वैसे है खुफिया, बता दें। चलो धन्यवाद, सुनिए ये खुफिया नाम है। तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह अपनी कलीसिया को एक सफेद पत्थर देगा, उसके ऊपर एक नाम लिखा होगा और उस नाम को सिर्फ वही जानेगा जिसके पास होगा। प्यार है ना उसका, दूल्हा है ना, हमारा दूल्हा है, उसने खूंबा है, उसकी दुल्हन है, तो वो क्यों ना अजर देगा। लेकिन कामते करो अजर लाए पाने वाले, जो गालिब आए, जो गालिब आए। अगर बीवी वफादार नहीं तो खामत ने की करना चाहेगा। वफादार, वफादार, प्यार, मोहब्बत, मोहब्बत, तब अजर मिलेगा। सफेद पत्थर। और एक नया नाम मैं खत्म कर रहा हूं। किस किस को नया नाम मिला था? अब्राहम को अब्राहम, सारी को सारा, याकूब को इस्राएल, साउल को पालूस, शमूएल को पतरस, और भी कई नाम। हमें एक नया नाम मिलेगा और जिसके हाथ में होगा उसी को पता होगा क्या नाम यीशु ने प्यारा सा नाम रखा है। दुल्हन जो है उसकी गालिब है, गालिब है। मेरी भाइयों, मेरी बहनों, आपसे खुदा ने कलाम किया है, आपने खुदा का कलाम सुना है। अगर आपको शाबाश दी गई है, मैं आपको शाबाश देता हूँ, मुबारक हो। अगर शिकायत है, आगाह हो जाए, खबरदार हो जाए, तौबा करें। अगर खुदा ने कहा कि नहीं तुझसे शिकायत है, तौबा करें, वापस आए, बहाल हो,
गालिब आए, और गालिब आएंगे सफेद पत्थर और एक नया नाम और पोशीदा मन। खुदा आसमान के खजाने हमारे लिए खोल देगा, आसमान की बादशाह में हमारे पास सब कुछ होगा। पतरस ने यीशु से कहा, यीशु हम सारा घर बार छोड़ के तेरे पीछे आ गए, हमें क्या मिलेगा? उसने कहा आसमान पर बादशाह मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आप को समाएं कि आप किस हालत में हैं, और अगर आज खुदा ने आपसे कलाम किया है, माफी मांगे, तौबा करें। आइए अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाएं।